جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دون البغل فوق الحمار، وہ جو براق تھا وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، تو میرے لیے براق تیار ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو غسل دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشتری میں رکھا گیا، اللہ اکبر، اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا۔ جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی ہوں۔ جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے۔ کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازوؤں کا ذکر کیا، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا۔ چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے بالا ہے لیکن یوں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رازوں کا امین ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کا مبارک قلب اطہر جب نکالا گیا تو جبریل نے کہا قلب وقی فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اندر تو میل کچیل آتا ہے، حضور کی آنکھوں میں مازاق کے کجلے لگے تھے۔ مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو حضور کی مبارک آنکھیں، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عظیمتوں کے سفر طے کرتے گئے۔ سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا۔ اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی
उम्मे जमील, और जिन राहों से हुजूर ने गुजरना होता उन राहों में बखेर देती कि पाँव जख्मी होंगे और मंजिल पे पहुंच नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे हुजूर घर से निकलते हैं, उन कांटों से बच के गुजरते हैं और उन गढ़ों से बच के गुजरते हैं और फिर भी उन तक पहुंच जाते हैं। खोद लिए गड़े, बिछा लिए कांटे, आ गया हूं तुम्हारे पास, पैगाम में आके लेके। उकबा बिन अबी मुआयत हुजूर के गले में कपड़ा डाल के ताव देता है। हुजूर के घर के सामने कूड़ा फेंक जाते हैं, उजनियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन में हालत सजदा में डाल दी जाती है। और ये वही अय्याम हैं कि हुजूर का शफीक चचा कुफार की रेशा दवानियाँ भरती हैं तो बोलते हैं, कुल मा अजबता, मेरे भतीजे जो तुम्हारे मन में आता है कहो, मैं जो हूँ तुम्हारी पुश्त पे खड़ा हूँ मैं। उनका भी इंतकाल हो जाता है, जनाब अबू तालिब भी इंतकाल कर जाते हैं। एक ऐसी हस्ती जो हुजूर पे जान निछावर करती हैं और कोई भी तकलीफ होती है तो हुजूर उनसे बात करते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है। वो है ज़ौजा रसूल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नुज़ूल वही के बाद जब हुजूर की तबीयत पर एक गरानी आती है तो वो खदीजतुल कुबरा ही थी जो कहती हैं कि कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हुजूर आप परेशान नहीं हो, आपका रब आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा और आपको परेशान नहीं होने देगा, इसलिए कि आप दुखियों के काम आते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, और जिनका कोई कमाने वाला नहीं आप उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं, यतीमों का सहारा हैं और बेवाओं का आसरा हैं। आपका रब आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा। सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो जाता है, जो हर मुश्किल वक्त में ढारस बंधाती थी, पुश्त पे साया बन के निगहबानी का फरीजा अंजाम देने वाले चचा भी इंतकाल कर जाते हैं। उकबा बिन अबी मुआयत की बदतमीजियां बढ़ जाती हैं, राहों में कांटे बिछते चले जाते हैं, गड्ढे खोदे चले जाते हैं। उधर हुजूर के गुलामों को पकड़ के चौराहों में लटा करके कोड़े मारे जाते हैं, चक्कियां पिसवाई जाती हैं। हुजूर गुजरते हैं तो अम्मार इब्न यासर के खानदान के साथ तकलीफों के पहाड़ टूटे हुए हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत अम्मार इब्न यासर की वालिदा हैं, उनको मक्के के एक चौक के अंदर अबू जहल नेजा मार के शहीद करता है। हजरत यासर शहीद कर दिए गए। बिलाल हबशी चक्की पीसते हैं और बदन में उनके मेखें ठोकी जाती हैं। अजीब आलम है, अपने भी मुखालिफ सक्का चचा रास्ता रोक के खड़े हो जाता है, ओजरियां फेंकी जाती हैं, कांटे बखेरे जाते हैं। ताइफ गए तो उनका रवैया इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक था कि उसकी तलखियां भूलती नहीं हैं। अल्लाह के महबूब एक दिन हरम में आए और वहीं उम्मे हानी के घर जो हरम के बिल्कुल करीब था रुक गए। फरमाते आना बैन नौम वल यक़ज़ा, मैं ना तो अभी सोया था ना अभी जाग रहा था, मेरी दरमियानी कैफियत थी। तो फरमाते हैं कि मैं अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में था कि जिब्रील बुराक लेके आ गए और आके संदेशा देते हैं, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह, महबूब ज़माने के दुखों ने आपको घेर लिया है और तकलीफ़ें हद से तजावुज़ कर गई हैं। रब कहता ज़रा आओ ना, मैं रुख से रिकाब उठाऊं और आपको जलवा करा के सारे गम गलत कर दूं और सारे दुख दूर कर दूं। तकलीफ़ें हद से बढ़ी, अज़ियतें ज़्यादा हुई तो मालिक ने कहा महबूब वो मंजर भी देखे कि ताइफ के बाजारों में लोग पत्थर लिए खड़े थे, अब वो मंजर भी देखो, रिजवान जन्नत के फूल लिए खड़े होंगे।
فرشتے کتاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی۔